जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह जी की अमृतमई गोद विच शाम के दीवाना दियां हाजरियां करते हुए जीवन दियां घड़ियां नूं संगत रूप विच आप जी सफलियां बना रहे हो। सतगुरां दी पावन अमृतमई कथा जिस विचों आप जी ने सरवण कीता सी, जदों राजा शिवनाव कबलियां दे वांग संघने जंगलां विच सतगुरां नूं लभदा फिरदा है, रुखां नाल गल्लां करदा है, पंछियां नूं आवाज़ां मार मार के गुरु साहिब बारे पुछदा है। बेसुध होके धरती ते डिगे है, गुरु पातशाह जी आप प्रगट होए। बूटे का सराहना दे के दीन दुनिया के मालिक गुरु नानक साहब पातशाह जी ने भाई बाला जी को जल मंगवा के मुख ते छिट्टे मारे। अखियां खुलियां ने वेखिया जिस प्यारे सजन नूं लभदा फिरदा उहदी गोद विच सिर रखिया होया। प्यार दीयां बेनतियां करके राजा सतगुरां नूं धर्मशाला च लेके आया। हजारां लखां लोकां दा इकट्ठ है, फुल्लां दी बरसात है। सोहणे पलगे ते पातशाह जी सुभाएमान होए ने, राणियां ने ते राजे का जिन्ना भी खुफिया तंत्र ते उस वेले ते जिन्ने भी वजीर हन, चारे दरवाजियां विच खड़ के चार मुखी दीवियां दे नाल 16 तरह की आरती कीती। ते राजे दी रानी जिहदा नाम है चंद कला, गुरु नानक साहब जी की इबादत विच वो भी राजे नूं वेख के मुरीद हो गई सी। पति पत्नी सतगुरां दे चरनां विच बैठे आ, गल पल्ला पा के राजा कहंदा महाराज कृपा करके उपदेश दे दिओ। सतगुर कहंदे राजन मन नूं एकाग्र रखिया, शांत रखिया। जदों तक मन निर्मल नहीं हुंदा उदों तक जीवन सुखी नहीं होना। हाथ जोड़ के कहता महाराज कृपा करके दसो जी जीवन सुखी किवें कीता जा सकदा। गुरु पातशाह कहंदे दो तरीके ने। पहला साधुआं दी संगत ते दूजा धार्मिक वेदां दी सोझी। सतगुरां दे बचनां नूं सुन के राजा कहंदा साहिब जी लिवते तुहाडे चरनां नाल जुड़ गई है, आ ज्ञान भी बख्श दिओ जो आप जी ने दिया। उस वेले गुरु पातशाह जी राजे शिवनाथ नूं मत बख्श रहे ने, अज साडे ते तुरठे ने, सानू कृपा करके समझा रहे ने। बख्शो एकाग्रता, पाओ प्रेम दी सांझ गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ओ राजन जो द्वै प्रकारा सो उचरत हो कर विस्तारा। जिस वेले राजा शिवनाभ बड़ी अलीशान धर्मशाला विच सतगुरां दे सन्मुख खड़ा हो गल पल्ला पा के राणी चंद कला दे समेत बेनती करदा है, कहंदा महाराज मैं दोने राहां तो सखना।
मैं ते सनातन मत नूं मनदा रहा, सारी जिंदगी ठाकुर की पूजा की है। जिवें मैनूं पंडित चलाउंदे ने मैं चलदा रहा, मैनूं की पता साधुआं दा जीवन की हुंदा है, धार्मिक वेदां धार्मिक ग्रंथां की सोझी की है। किरपा करके मैनूं इन्हां दोनां दा ही सार दस दिओ। जरूरी नहीं हुंदा भी जे असी सिखां ते कल्ले सिखां दी गल सुननी आ, सारे धर्मां नूं सुनो फिर पता लगदा है सच की है ते खरा की है। हर फील्ड की सोझी सिख नूं होनी चाहिदी है, हर फील्ड की। दुनियावी बंदा तुहाडे कोल किसे पद्धर दी गल करे, तुसीं आखो वाहिगुरू वाहिगुरू करया कर, की लेना दुनियावी गल्लां तो, करदे आ ना गल्लां। ते जिहड़ा बंदा ये गल्लां कहंदा ना, उहनूं पुछो भी आ कपड़े ला दे दुनियावी दे, जिस कोठी विच बैठा ये भी दुनियावी है, बिजली का कनैक्शन कटा दुनियावी है, एसी ला दुनियावी है, जिहड़ी किचन विच खड़ के मसाले पा रोटियां पाड़दा ये भी दुनियावी है। भगती करया कर, नाम जपया कर, इन्हां चीज़ां तो भी लेना। अक्सर वो लोग जिहड़े आप बहुते खुबे होणगे ना ते दूजे नूं मत देणगे तू आ ना करया कर, नाम जपया कर, ते जिहड़ा जपदा रौला नहीं पाउंदा ते अंदरों जुड़िया होया है, वो सोची रखदा हर कोई। ऐसा जीवन तुहाडा होवे, दुनिया की कोई भी गल कोई तुहाडे कोल करे ते अगला तुहाडे मूंह वल वेख के वाह तैनूं इह भी आउंदा है, तैनूं इस चीज़ बारे भी पता है। मतलब सोची चाहिए, जानकारी चाहिए है, ज्ञान चाहिए। सानू झुड्डू नहीं बनाया गुरु ने भी सिखा कली भगती करे दुनिया च की हुंदा तैनूं पता ही नहीं। सतगुरां ने सानू जिथे भगती बख्शी है उत्थे शक्ति बख्शी राजनीति की, तां जो तैनूं दुनियादारी दी समझ आवे। उस वेले राजा जो उपदेश मंगदा है, बेशक गुरबाणी योग धर्म नूं नहीं मनदी, ये खरी गल है। बड़ी थां ते सतगुरां ने लिखिया है भी आ जिन्ने सिद्ध ने सदियां ला ला के थक गए, सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया धरत धवल आकाश, बड़िया ने रब्बा तेरे बारे सुनिया पर पूरा कोई नहीं। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਤਾਂ नहीं भी जे सिद्धां नूं नहीं मनना ते सिद्धां बारे जानना ही, जे जाणांगे तां ही पता लगू। गुरु बाबा जी ने सिद्ध गोष्ठ कीती है, सिद्धां ते किहड़ियां करामातां सी, वो किहड़ी गल करके खास सी भी खास बंदियां नूं साडे सतगुर ने अपने उपदेश नाल की लिया। ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ नहीं पता लगना ते गुरु साहब की महिमा उदों तक प्रॉपर नहीं जान सकते। राजा कहता महाराज कृपा करके मैनू ये उपदेश दे दिओ। सतगुर कहते राजन सुन, साधु जन ते धार्मिक ग्रंथ की समझाते, आ जा तैनू ज्ञान बख्शिए। कष्ट जोग एक भगत जोग सुना। पातशाह कहते दो तरह के योग ने, गुरबाणी ने लिखिया ना गल्ली योग ना हो, आप नाल नाल गल क्लीयर करते जाना। इस दुनिया दे विच दो प्रकार का योग है, एक कष्ट योग ते दूजा भगत योग। आ दो दे अंदर ही पता नहीं कितनी तरह के योगा चलते हैं। कष्ट शरीर नूं तसीहे देने वाला योगा आ नहीं जिहड़ा आपां करी फिरदे आ भी लोम बलोम करया कर आ हो जूगा। ये सिर्फ तंदुरुस्त शरीर नूं तंदुरुस्त रख सकदा है, एक्सरसाइज ही है, तो कुछ नहीं है। योग कदे किसी बीमारी नूं कट नहीं सकदा, जे कट्टी है तां दसो। जे योग किसी बीमारी नूं कटदा होवे ते फिर आ योगी जिहड़े भगवे कपड़े पाई फिरदे, इन्हां ने अपने दवाइयां दे स्टोर क्यों खोले होए आ? भाई जे तेरे योग च इन्ना दम है बीमारी लगन नहीं दिंदा। हाँ, योग करने वाला तंदुरुस्त बंदा कर सकता है तो तंदुरुस्त रह सकता है, मेनटेन रख सकते हो योग नाल शरीर नूं। योग तुहानूं लंबी उम्र नहीं बख्शे। एक है कष्ट योग, शरीर नूं तसीहे देने, पुट्ठे लटकना, जल धारे करने, बर्फ च खड़े होना, पुराने योगी करते सी। एक है भगत योग। बड़े योगी ऐसे सी, संतोखा रही जिहदे नाम ते गुरुद्वारा संतोखसर साहब अमृतसर की पावन धरती ते सुभाए मान है। वो 5000 सालों तो धरती के हेठा बैठा भगती करता है, उसी भगत योग। एक भगती करने वाले योगी ने ते एक साधना करने वाले। साधना वालियां तो भगती नहीं होंदी, क्योंकि वो तन तसीहे दिंदे आ, दुख दिंदे आ।
ਤੜਫਾਉਂਦੇ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਖੰਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਤਾ 24 ਘੰਟੇ ਭੁੱਖਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਰਾਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਵੈ ਨਿਰਮਲ ਤਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਿਰਮਲ ਤਨ। ਸਰੀਰ ਉਜਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੂ। ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ? ਮੰਜੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਰੋਗੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਰੋਗ ਵਧੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਬਣਾ। ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ? ਉਹ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤ ਯੋਗ, ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਯੋਗ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਜਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਯੰਗ ਨੇ, ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਖੂਨ 'ਚ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, 2 ਘੜੀ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਆਪ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਧੋਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਏ। ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਚੂ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਪੇਟ ਗੈਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ, ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਕੂ? ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਸ਼ਟ ਜੋ ਜੋਗ ਬਖਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਯੋਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 84 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਏ। ਯੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਣ 84 ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 84 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਸਿੱਧਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮੈ, ਹਰ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਗਹਿਆ। ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਕਰਿਆ ਹੁਕਮ ਅਫਾਰਾ। ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਚੰਦਨ ਚੁਆ ਨਰਕ ਘੋਰ ਨਾ ਦੁਆਰਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੋਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਏ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਿਆ ਰੱਬ ਬੈਠਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ? ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਚੁਸਤ ਫੁਰਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੋਗ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੋਗੀ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਟ ਅੰਗ ਤਾਂ ਕੇ ਸੁਨ ਕਾਨਾ। ਰਾਜਨ ਇਸ ਯੋਗ ਦੇ ਤੈਨੂੰ 8 ਅੰਗ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ 206 ਹੱਡੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਗ ਹੋਏ ਨਾ, ਆਰਗਨ, ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ ਲੀਵਰ ਕਿੰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਡਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 2 ਨੇ। ਦਿਲ ਕਿੰਨੇ ਆ? 1। ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨੇ? 1।
जीभ कितनी है? एक। सुभाविक गल है, अंग ने। दंद वध घट हो सकते हैं, हत्थां पैरां दीयां उंगलां वध घट हो सकदियां ने, पर बेसिक अंग ते ओही ने। गला भी सारे लिए कोई है। लत्तां दो ने, वड्डियां जा सकदियां ने, टुट सकदियां ने। हो सकदा जमांदरू ना होवण, हो सकदा कोई पार्ट मिस होवे, पर दो दो दिल नहीं, अठ अठ किडनियां नहीं। इहनूं कहंदे अंग। अंग ओ जो एक तो बनया होया है। गुरु साहब कहते तेन योग के 8 अंग दसदे आ। अंग बॉडी पार्ट्स। योग बड़ी तरह का है जी, जो गुरु साहब ने दसिया भी 8 तरह का योग हर योगी दे विच है, पर एक योग दे विचों 8 अंग बने जाते। अंग इदां समझ लो जिवें एक बूटा है, उहदे ते पत्ते उहदा एक पार्ट है, टाहनियां एक पार्ट है, फुल एक पार्ट ने, फल एक है, तना एक ही है। मतलब अलग अलग कैटागरी है, पर हुंदा सारा कुछ एक दे ही है। ना ते पत्तियां बिना दरख्त सोहना लगे, ना जड़ा बिना सोहना लगे। ते जे पत्ते भी ने, जड़ा भी ने, फुल नहीं लगते, फल नहीं आउंदे, चंगा फिर भी नहीं लगदा। अगला कहंदा पट के परां सुੱਟੋ यार, की काम आउंदा है नहीं ना किसी का। योग कहंदे 8 अंगां दा पहला योग है। इन्हां पाछों किहड़े? ਵੇਖੋ किड्डा गहरा सवाल राजा शिव दा गुरु साहब नूं करदा है। मतलब कहते ना कि पढ़िया लिखिया राजा, ये एवं थोड़ी है साडे वांगू। ਵੇਖ ते जिहड़ा वेखिया 10वीं फेल है वो भी मंत्री, जिहड़ा कदे स्कूल नहीं गया वो सिੱਖਿਆ मंत्री। साडे ते आ काम चलदा है। पर राजे महाराजे विद्वान सन, विद्वानां दी सभा च बहिंदे सन, धार्मिक लोक कोल हुंदे ने। हुण इत्थे कल्ला राजा नहीं बैठा जी, किड्डे विद्वान राजे कोल बैठे आ, बड़े बड़े दिमाग, पंडित भी ने, योगी भी ने, साधु भी ने। राजा सब की संगत करता है कि राज भाग च की नहीं हुंदा। हर सरकार का धार्मिक विंग हुंदा है, चंगे चंगे सलाहकार हुंदे आ हर सरकार दे। ते इस राजे दे दरबार विच धर्मशाला च सतगुर दस रहे आ, राजन जो तैनूं दसन लगे आ, बड़े हिरदे च टका के सुन के वसा लई, तेरे कम चीजां आउणगीਆਂ। यम अर नेम एकतं देसु। पातशाह कहते यम अर नेम। योग का पहला अंग है यम, ते दूजा है नेम, तीजा है एकांत देश, इकल्ले रहना। हुण यम ये नहीं भी जिहड़ा यमदूत कहंदे उहनूं यम कहंदे आ, नहीं, बड़ियां चीज़ां दे नाम सेम हुंदे आ। जिवें आपां कहंदे दिल, इतिहास है, दिल कहंदे आपां कहंदे मेरे दिल च कुछ नहीं, पर इहदे नाल की लैण देना? गल ते दिमाग च बैठी है, गल ते ब्रेन च साडे, माइंड वन है साडा। इसे तरह यम एक अंग है योग का। यम तो भाग की है भी आ जग की परवाह ना कर, जमा नूं की दी परवाह है, एक रब दी है, होते किसी की नहीं। गुरु साहब कहते पहला यम ते दूजा नेम। नेम नाम हुंदा निज़म दा। जिवें आ सारी कुदरत कायनात परमात्मा दी नेम ते चलदी है, निज़म ते चलदी है, ते सिख नूं भी गुरु साहब ने निज़म च बन्निया होया, बंधन च बन्निया। वो किहड़ा? नितनेम, हमेशा दा नेम है। सिख दी नित दी मर्यादा की है, ਉਹਦੇ जीवन दे विचार की ने, ਉਹਨੇ करना की है, एक निज़म च बनदा मर्यादा दे विच। सतगुर लिखदे आ ना, अपने भाणे जो चलै भाई विछड़ टोटा खावे। भाड़ा की कहंदे आ? निज़म नूं नेम कहंदे। जिहड़ा बंदा गुरु दी मर्यादा च नहीं चलदा, सतगुर दी रहत च नहीं रहिंदा, अपनी मनमती मर्यादा बनाई फिरदा, अपने ख्यालां दे पलाव बनाउंदा है, गुरु साहब कहंदे सदा ही दुखी है। योग दे विच यम अते नेम दोनों वड्डे पहलू हन। आसन प्राणायाम सुदेशु। अगला हिस्सा आसन जो असीं लाउने आ, योग वाले लाउने आ ना आसन, इहदे बारे में दस्सण दी लोड़ नहीं, मैं कहना सारे टीचर देख। अगे प्राणायाम योग का हिस्सा, सवासां नूं चढ़ाउणा, सवासां नूं लाउणा। सतगुर कहते आ 4 तरह का हो गया, यम, नेम, आसन, प्राणायाम। योग की गल क्यों चली है? साडा तो कॉन्सेप्ट ही है नहीं। गुरु साहब ते कहते आ गल्ली योग ना होई, एक दृष्टि का संसार जाना है, योगी कई है सोई। क्योंकि पहला सतगुर ਉਹਨੂੰ इस दुनिया का बेसिक दस रहे आ भी धार्मिक ग्रंथ ते साधुआं दा जीवन की कहंदा है। गल्लां नेड़े तेड़े ही ने,
ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਛਕ ਸੀ, ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ। सतगुर कहते प्राणायाम दुनिया करती है, प्राणायाम करिया तो उम्र लंबी होती है, सवास लंबे आ। ये नहीं है कि मन के चलो अंदाजे एक बंदे को 10 अरब सवास मिले आ कि कितने 20 अरब हो जाएंगे, नहीं रहने हो नहीं आ। सवासां का ठहराव हो गया, सवास चढ़ाया लाया ही नहीं, गिनती तो नहीं रही है ना, साह लंबा कर लिया। इसे करके योगी लंबिया उम्र वाले होते सी। इसका मतलब ये नहीं कि योगियों की उम्र लंबी सी, मर्द कहते हैं ना वड्डी आरजा फिर जन्म है, कहते उम्र वड्डी आरजा हो गई है, वड्डी आरजा उम्र, पर नाले भी कहता फिर जन्म है। लंबिया उम्र करके भी एक दिन मरना ही पैंदा। आखो सतनाम। इत्थे गोरख ते मछिंद्र वर्गियां दी किड्डियां लंबियां उम्रां सी। ब्रह्मा दी उम्र कितनी है? 4 युगां दा एक दिन बनदा ब्रह्मे दा। ते अजे ते साडे सालां वधी असीं युगी होए फिरदे हैं एक जिंदगी तो, ते कितनी बार ब्रह्मा जन्मदा ते कितनी बारी मरदा है। ये तो बहुत बड़ा खलारा जे इधर नूं चलन लगे ना, नींद नहीं आउंदी रात नूं। अच्छा एक ब्रह्मे दा एडा बड़ा दिन, साडे 100 सालां दे देवतियां दा एक साल बनदा है। उन्हां दे एक साल दा ब्रह्मा दा एक दिन बनदा है। हुण ब्रह्मे तो वड्डा भी कोई है। ब्रह्मे दे 100 सालां दा किसे दा एक दिन बन रहा है, किसे दे 24 घंटे बनते, किसे दे 12 घंटे बनते आ। कितनी वड्डी कायनात है रब दी बनाई हुई, कौन समझ सकदा है। इत्थे ते साइंस नासा वाले खज्जल होए फिरदे आ, कहंदे एक ग्रह लभदे आ दूजा लभ जांदा, किहड़ी गैलेक्सी ते जाइए, मिल्की वे ते जाइए, अंडारामिड ते जाइए, किस ते जाइए। एक कली गैलेक्सी दे विच अरबां धरतियां ते अरबां खरबां तारे आ। ते हुण एक गैलेक्सी च इन्ना कुछ है ते असीं किहड़ी धरती ते रौला पाउंदे फिरदे, साडी औकात की है? कुछ भी नहीं। साडियां धरतियां वर्गियां धरतियां एक तारे च पता नहीं किन्नियां समा जांदियां, ते अरबां खरबां तारे आ। तां ही लिखिआ ना बारे ने कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी। असीं ते एक ब्रह्मंड विच रहिंदे आ, कहंदे तूं करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक है। ये नहीं कहा कि तू 1 करोड़ ब्रह्मंड दा मालक है ते मेरे वर्गा उस रब नूं चेते करके कहंदा लै मेरे वर्गा सिੱਖੀ कोई। ਉਹ पता नहीं साडे वर्गे उस रब दे एक सवास विच किन्ने क जम्मदे ते किन्ने क मरदे। असीं मान करी मर्द कहते प्राणायाम एक अंग है, योग का अंग, क्योंकि कोई भी अंग सुभाविक तौर पर कली लत्त शरीर का नहीं हो सकती, कली बांह की करोगी जे शरीर ही नहीं है, कला दिल भी की करूगा ते कला दिमाग भी की करूगा। संपूर्ण चीज़ां नूं एक शरीर कहते हैं, संपूर्ण चीज़ां तां मनुखा शरीर बनता है, चाहे वो जानवरां दा होवे, कला अंग रहेगा। कहते सारियां चीज़ां योग दे अंग ने। प्राणायाम योग नहीं है, योग का एक अंग है, छोटा जिहा पार्ट है। आसन योग नहीं है, योग का एक अंग है। गुरु नानक साहब महाराज कहते भाई ये 8 प्रकार दा है। ध्यान धारणा अष्ट समाध। ध्यान लाना अलग चीज है, धारणा अपनी धारणा बना के रखनी जीवन की अलग चीज है, समाध अलग चीज है। ध्यान ते समाधि नूं इकट्ठियां नहीं कर सकते। तुसीं कहोगे जी ते इक्को चीज है, मैं एक चीज है। ध्यान तो बिना समाधि नहीं लगती ते समाधि तो बिना ध्यान भी नहीं है। अलग अलग चीज़ां ने, कि पार्ट्स अलग हो गए। जिवें आपां कह लईए सारियां समुचियां दुकानां नूं की क्या एक मॉल कहता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਵੀਆਰ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖੜਾਈ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਲਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲ। मतलब ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ योग। योग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੌਲ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ। समाधि, ध्यान, प्राणायाम, याम, नेम जिन्हां दा जिक्र कीता जा रहा। जदों ये राजे ने सुनिया बड़ा हैरान हो गया कि इतना गहरा ज्ञान। बेशक गुरु साहब इन्हां चीज़ां 'च बहुता इन्वॉल्व नहीं ने, पर हाँ इन्हां लोकां नूं उठणी बैठणी ते है ना। अज मैं कही जावां रब वड्डा है, रब वड्डा है, चलो असीं सिखां दे रौला पाई जाने, सारे कहते सारी दुनिया रब एक है। कोई योगी मिल जी आखे लिया बैठे ते दस रब वड्डा किवें है, एक दे दोगे जवाब?
टिकने मुश्किल। जड्डियां मर्जी छड्डी जाओ, मैं इन्ने घंटे नाम जपदा, कोई पक्का बंदा तुहाडे कोल बैठे आखे लै चंगा सुरत चढ़ा के विखा, सवास चढ़ा के नाम जप के विखा, ध्यान रोक के विखा, है किसी को जवाब? कोई नहीं। मैं भी नाम जपदा नहीं, मैं भी पाठ करता नहीं, वो अलग चीज़ां ने। गुरु साहब ने जो बचन आखे, राजा सतगुरां दी मुख वल वेख रहा है। मर्द कहते ध्यान, समाधि अते धारणा अलग अलग चीज़ां हन। पाए परम पद इनको साध। भाई इन्हां नूं प्राप्त करना अलग चीज है, पर इन्हां चीज़ां करके परम पद प्राप्त करना मर्द के दी उहनूं साध कहंदे आ। साध बाणी लिखदी आ ना, साध नाम निर्मल ताके करम। मैं नहीं कहंदा, सतगुर कहंदे आ, कहंदे साधु ਉਹ है जिहदे कर्म निर्मल ने। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀਵਨ ਆਮ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਲੱਛਣ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਲੋਕੀ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਿਫਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਸਾਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੱਡਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਥੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਤੇ ਸਾਧੂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਦੀ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਧ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚਾ ਕੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਛੇਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਸਾਧ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਮ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸਾਧ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਥੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਲਡਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ। ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ? रब वर्गा साधु कोई नहीं, गुरमुखा वर्गा साधु कोई नहीं। गुरु नानक साहब महाराज कहते साधु भाईओ बनदा है जिन्हें परम पद प्राप्त कीता होवे। इतने यम सो 10 प्रकारा। अगला बचन साहब आखदे आ हुण यम 8 तरह दा है योग। इच यम, नेम, साधना, प्राणायाम, आसन, भगती, योगी। पर अगे हुण सतगुर जिक्र करते कहते यम 10 प्रकार है। ये तो औखा जिहा लगदा होना सुन के भी, आप बड़ा टफ विषय नहीं, ये सौखा बहुत है, ईजी बहुत है। वेखियो ना कि किदां समझ आउंदा। कहते यम जिहड़ा अंग सी, यम आपां अंग दस्सिया सी ना, कोई यम ते नेम योग दे अंग ने। वो कहते ये यम 10 तरह दा है, 10 प्रकार दा है। किवें किवें जिंदगी च काम करदा ए। लक्षण तिनको करो बिथारा। भाई बाला जी कोल बैठे सुनते आ, उन्होंने सारा कुछ लिखिया है। महाराज कहते आओ तुहानू इहदे लक्षण दसीए, यम दी निशानियां दसीए विस्तार नाल। यम साडी जिंदगी च सारा, पर सानू नहीं पता, क्योंकि ज्ञान का ना होना भी दुखदाई है, ते गलत ज्ञान होना भी सौखा नहीं रहा, वो भी दुखदाई। अधूरा ज्ञान भी दुखदाई, बहुता ज्ञान भी दुखदाई। ज्ञान वो होना चाहिए जो जीवन में चलता है, इर्द गिर्द घूमता तो समझ आती तो नज़ारा ही बड़ा है, आनंद ही बड़ा है। गुरु साहब कहते इसका विस्तार करते हैं राजन, जीवन में इन्हां गल्लां नूं धारण करन दी कोशिश करियो। दोहरा एक अहिंसा जानिए, मन बच काया तीन। सतगुर कहते सब तो पहला योगियां दे यम दा पहला कर्म है अहिंसा। अहिंसा समझदे हो? गांधी कहता सी ना थप्पड़ ना मारियो, गल लगे कर दो, तुम अंग्रेजां नाल सी। अहिंसा परमो धर्मा कौन कहता सी?
ਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ जी का पिता कहते हैं डॉक्टर, पर नहीं ओदी अहिंसा ने संतालियां ने अहिंसा किसे उत्ते कष्ट नहीं देना, थप्पड़ नहीं मारना, दुख नहीं देना। ते जेड़ा साधु तुहाडे घरे आ गया ना, तुसीं उहनूं गालां कढ दो गंदियां गंदियां, ओह कहंदा रब तेरा भला करे, तुर पैंदा हो। ते जे कोई पंजाब वाला साध बनिया आवे, ओह कहंदा पहला पुੱਤ बाहर आ, बाकी फिर देखांगे कि कित्थे मंगना। ते इक्को बंदा बनाया मतलब खाली है। गुरु साहब आखदे पहला अहिंसा वड्डी है। अहिंसा तीन तरह दी है, तन दी अहिंसा, मन दी अहिंसा, धन दी अहिंसा। जीवां ते अत्याचार नहीं करना, जुबान करके किसी ने माड़ा नहीं बोलना, अहिंसा है। हिंसा हुंदी है जीव नूं मार देना, रहम नहीं करना, तरस नहीं करना। अहिंसा उहनूं कहदे आ तरस करना। किसी के सामने गुनाह करता, चोरी कर ली, कहदे यार ना मार के निकलूगा, छड्डो कर। किसी ने माड़ा काम किया, उहने सोचिया भी जे मैं इहदा रौला पाउणा, यार मेरे भी धी पुੱਤ ने, जे कल वो इसे थां ते खड़े होए ते उदों मैं की बोलूंगा। अहिंसा नूं कहदे आ भी दूजे दा औगण चकण तो पहला अपने परिवार वाल झात मारी, अपने वाल झात मारी कि मेरे किन्ने दुध दे धोते आ, मैं किसी की बुराई करदा फिरदा, मैं किसी दे धी पुੱਤ दी निंदा करा, किसी दे मां बाप नूं माड़ा कहां, मेरे वाले किन्ने चंगे होणगे। फिर समझ आ जाऊगी नहीं, किसी का पर्दा नहीं चुकना, किसी को माड़ा नहीं कहना। सतगुरु कहते अहिंसा तीन तरह की है, मन दी, तन दी अते धन दी है। पर को बुरा जे चित बना, मन की हिंसा चीन। अहिंसा दे विच गुण है, दया करो, तरस करो। साहब कहते पराए दा बुरा मन विच सोची जाना, एक ही है पहली हिंसा है। हिंसा मतलब जिहो जा बुरा सोचिया उहो जा कीता। शरीर दे कर्म बाद क्यों लिखे जाने आ, तुहाडे मन दे कर्म धर्मराज ने, चित्रगुप्त ने लिखने आ। कोई बंदा तुहानूं आउंदा जांदा चंगा नहीं लगदा, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਸੱਜਣਾ ਦੇਣੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? मैं सोचा भी यार आ बंदा मैं बदनाम करके छड्डना, मेरी इज्जत नहीं रहन देनी, ते जेहो जा मैं उन्हें बदनाम कर दिता, जेहो जा मन में सोच लिया, ये हिंसा है। मतलब मैं अपने मन का पूरा कप सुटिया, फिर जुबानों भी बोलिया कि माड़ा कि माड़ा कि माड़ा, ते जिद्दन किसी ने मेरे धी पुੱਤ ਨੂੰ माड़ा कहता मेरे प्राण निकल जाने। हाय कह के नहीं दिता, हाय लोग साड़ियां गल्लां करदे, लोग इदां बोल जाते। गुरु साहब कहते पहली मन की हिंसा है, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਹੀ ਅਹਿੰਸਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ, ਪਰਾਏ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਵੀ ਨਾ ਰੋਗ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਛੱਡੇ ਰੱਬ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਪੱਤ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। बुरा ना सोची किसी का, तू सदा दूजिया का भला मंग। असीं ते कहने नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणी सरबत का भला। मैं कहना गुरुद्वारे खड़ा के पुछ लो भी किन्नियां का भला मंगदे हो ते किन्नियां का करदे हो, बिचे मेरे समेत कोई नहीं है। ते फिर कहने आ जी सिੱਖੀ नहीं वधदी, सिੱਖੀ का प्रचार नहीं होता। सिੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ निकल के, अज फलाना नहीं आया, अज फलानी ਉਹਨੇ ਆ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ फलाने बारे आ बोलता। ये हर ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ है। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੀ ਦੀਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਲਯੁਗ। ਕਲਯੁਗ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। ਕਲਯੁਗ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਲਯੁਗ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। बेसवा के द्वारे थोड़ा पता लगना कलयुग है। उदों पता लगना भी धर्म की आड़ च पखंड कितना होता है। गुरु नानक साहब महाराज इत्थे क्यों आए सी संसार ते? सुनिया ना तो बढ़िया भी धरती जे पुकार कीती, कलमल होई बेदनी अरदास करे ले बुलाए। क्यों? शराबी उदों भी शराबा पीते सी, अज भी पीते। एक ही माड़ा सुभाविक गल है। लोग मांस मच्छी उदों भी खाते सी, अज भी खाते। फर्क नहीं पिया नहीं कोई। किस करके माड़ा सी?
ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਤੰਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਖੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਧਰਮ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਗਿਆ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੈਂਦੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਵੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ, ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਗਲ ਫਾਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਆਏ। ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਓਏ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕਿਉਂ ਠੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸੱਜਣ ਬਣਨਾ, ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਠੱਗੀਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ। ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾਓਗੇ? ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗੀ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਖਿਆਰਥੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਿਤਵਨੀ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਚਿਤਵਨੀ ਕਾਹਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਮਨ ਵੈ ਚਿਤਵੋ ਚਿਤਵਨੀ ਉਤਮ ਕਰੋ, ਉਠ ਨੀਤ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਹਾਰੋ ਹਰ ਦੇਹੋ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਨੀਤ। ਜੇ ਸੋਚਣਾ, ਜੇ ਚਿਤਵਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜੂ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ, ਉਹ ਗਾਲ ਫੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੜ ਦੋਗੇ ਬਸ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ। ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਕੱਢੂਗਾ। ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੂ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਕਰਕੇ ਛੱਡੂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਹਿਣ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਹੁਣ ਸੜੀ ਗੱਲ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ, ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਓ ਭਾਈ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਦੁਖਾਏ ਹਨਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਫਿੱਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤੇ ਖੁਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਰਥਾਈ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਫਿੱਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਏਦਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਖੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਹਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਅੰਦਰੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਾਵੈ ਬਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਨਿਕਲੈ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਪਾਈ ਉਹੀ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ 2 ਘੰਟਿਆਂ 4 ਬਾਅਦ ਜੱਗ ਟੇਢਾ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਨਿਕਲੂ? ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ। ਦਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦਹੀਂ ਨਿਕਲੂ, ਜੂਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜੂਸ ਨਿਕਲੂ। ਸਜਣਾ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜਾਂਦਾ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਫਿੱਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋ ਕਰੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ, ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਹੱਟ ਕਰ ਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਲ ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰੇਗਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਵਾਰ ਕੱਢ ਆਇਆ, ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਏਦਾਂ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੜ ਜੇ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ? ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਅੰਨੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅੰਨੀ। ਬੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖਾਬੀਆਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ
कि दुर्योधन वर्गे डिगे आ पानी विचों कहंदी अन्ने दी औलाद नहीं शब्द दिखाया। जे ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ, ਉਹ ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਖੜ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਜਪਜੀ ਪੜਦਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਪੜਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਪਾਠ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਬੋਲ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਦਿਲ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਰੱਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ, ਪਰਖ ਲਿਓ ਕਦੇ। ਜੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਢੀਠ ਤੇ ਬਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਛੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਾਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਹੱਸ ਕੇ ਰਵਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰ ਕੇ ਰਵਾਂ। ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਗ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਰਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਜਿਸ ਬੋਲਿਆ ਤੋਂ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਮਨ ਨੇ ਕੱਲਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ ਤਨ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ, ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੇ, ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸੰਭਾਲੋ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਸਮਾਂ ਆ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਰਾਤ ਦੋਨੇ ਫਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿੱਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੁਖੀ, ਬੁਰਾ, ਕੌੜਾ, ਮਾੜਾ, ਭੈੜਾ, ਬਦਸੂਰਤ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਛੱਡਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੀਟ ਖਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਗਾ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੁਛ ਬੋਲਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਿੱਕਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਸਾ ਬਚਨਨ ਕੀ ਕਹਿ ਲਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੀਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਤਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੀਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੋ, ਅਗਲਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਐਡੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਦੋ ਰੋਂਦਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਆਓ ਉਹ ਰੋਣੋਂ ਹੀ ਹਟਦਾ, ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਬਹਿ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਏ। ਤੀਜੀ ਮਾਰਨ ਜੀਵਨ ਕਰੀ। ਤੀਜੀ ਹਿੰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਖਿਮਾ, ਅਹਿੰਸਾ, ਦਇਆ, ਬ੍ਰਿਧ, ਸਤ ਬਚਨ, ਤਪ, ਦਾਨ, ਸੀਲ, ਸੌਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਿਨਾ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਦਸ ਜਾਣ।
ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ 10 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਤਾਂ ਏ। ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਮ੍ਰਿਤ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਹੋਣ, ਸਤ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੀਲ ਸੌਚ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ, ਸੌਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨਾ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਧਰਮ ਲਿੰਗ 10 ਜਾਨ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ 10 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੂੰ 4 ਕੁੱਕੜ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਮੀਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਖਸ਼ੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਖਾ ਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹਰ ਅੰਡੇ ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਲਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹੀਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰੂਣ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਗਰਭ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਔਰਗਨ ਖਾਣੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਹੈ ਇਹ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਸਵਾਦ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹਾਏ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਰਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੀਂਦ ਪਕੜਿਓ ਫਾਂਕਿਓ ਔਰ ਕਾਟਿਓ, ਨੰਦ ਕੀਓ ਬਹੁਬਾਨੀ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ ਤਉ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਪਾਣੀ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਧੋਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਵਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ, ਫੇਰ ਖਾਧੀ, ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੱਥੋਂ ਲਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਅਸਰ ਆ। ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ, ਅਲਕੋਹਲ ਲੀਵਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ। ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਆ। ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਚੁਸਤ ਫੁਰਤ ਫਿਰੋਗੇ, ਭੱਜੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੂਗਾ। ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾ ਲਓ, ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਖਾ ਲਓ, ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋਚੋਗੇ ਮਾੜਾ, ਬੋਲੋਗੇ ਮਾੜਾ, ਖਿਆਲ ਮਾੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਦੀ ਅਹਿੰਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਧਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਯਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੋਗੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਲਓ ਅਹਿੰਸਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਯਮ ਦਾ ਨੇਮ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਆਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਮਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਾਓ ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਖੁਦਾਏ ਕਹਿਤ ਹੋ, ਤਉ ਕਿਉ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੇ। ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬੱਕਰੇ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੂਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੋਲੇ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਲਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੁੱਖ ਸੀ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਿਆ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲੀ ਜੋਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਫੁੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ। ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋੜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਬੂਟੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਵਸਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੋੜੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਦੁਆ ਦਿੰਦਾ, ਉਮਰ ਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਹਿੰਸਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।